الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. الحمد لله رب العالمين. All praises and thanks be to Allah, the Lord of the universe. Ar-Rahman Ar-Rahim, the most gracious, the most merciful. Maliki Yawmiddin, the master of the day of judgment. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. You alone we worship, and you alone we ask for help. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide us to the straight path. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. The path of those on whom you have bestowed your favors, not the path of those who earned your wrath, and not of those who go astray. صلوات بر محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. جابر سے یہ روایت ہے جس کو زہرا سے نسبت ہے. ایک دن گھر میں آئے نبی، بولے کہ ذوف طبیعت ہے. پاس میرے آؤ زہرا، پاس میرے آؤ زہرا، تاکہ ملے کچھ دل کو چین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. بولے نبی میری دختر، لے آؤ یمنی چادر، جس کو اوڑھ کے لیٹوں میں، پائے سکوں قلب مضطر. دیکھ کے والد کی صورت، دیکھ کے والد کی صورت، دکھی ہوئی ام الحسنین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. ردا جو اوڑھ کے لیٹے نبی، کچھ ہی دیر نہ گزری تھی، گھر میں آئے مولا حسن. بولے یہ ہے خوشبو کیسی، تحت کسا یوں لگتا ہے، تحت کسا یوں لگتا ہے، کرتے ہو جد گویا میرے چین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. پھر یوں کیا مولا نے کلام، نانا آپ پہ میرا سلام. گرچہ اجازت مل جائے، تحت کسا جائے غلام. بولے نبی آ جاؤ حسن، بولے نبی آ جاؤ حسن، تم میرا
عکس ہو نور عین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. ایک لمحہ نہیں گزرا تھا آ پہنچے شہ کرب و بلا. بولے مایوں لگتا ہے جیسے نانا ہو تحت کسا. بولی ملکہ روز جزا بولی ملکہ روز جزا. یہ سچ ہے میرے دل کے چین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. سن کے سخن یہ زہرا کا بول نبی سے شہ بطحا. کیا مجھ کو بھی اجازت ہے میں بھی آؤں زیر کسا. بول نبی تو مجھ سے ہے بول نبی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں میرے حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. پہنچے حسین بھی تحت کسا وقت ابھی کچھ گزرا تھا. فاتح خیبر آ پہنچے بولے مجھے ہے یوں لگتا چادر کے نیچے وہ ہے چادر کے نیچے وہ ہے. ڈھونڈتے ہیں جنہیں میرے نین اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. سن کے کلام شیر خدا فاطمہ زہرا نے یہ کہا آپ کے بچے اور نبی اس دم سب ہے تحت کسا. علم و ادب و طہارت کے علم و ادب و طہارت کے گویا ہے مرجل بحرین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. بولے علی پیمبر سے ابر کرم جو ادھر برسے میں بھی آپ کے پاس آؤں شہر کو نسبت ہے در سے. فاصلہ تھوڑا سا بھی نہیں فاصلہ تھوڑا سا بھی نہیں آپ کے اور میرے مابین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. بولا قرآن سے یوں قرآن آؤ اے کل ایمان. ایک ہی نور ہے دونوں کا ایک ہے نبی ایک امام زمان. تحت کے ساتھ تم بھی آؤ تحت کے ساتھ تم بھی آؤ. فاتح خیبر بدر حنین. اللہ محمد علی فاطمہ. آ گئے تحت کے ساتھ جو علی کہنے لگی تب بنت نبی بابا آپ پہ میرا سلام آؤں کیا اندر میں بھی. تب یہ حبیب خدا نے کہا تب یہ حبیب خدا نے کہا آ جاؤ میری نور عین. اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. زیر کے ساتھ جب پانچوں تن جمع ہوئے سب مثل چمن بولا فرشتوں سے یہ خدا تحت کسا ہے جتنے بدن میں نے بنائی ان کے لیے میں نے بنائی ان کے لیے.
عرش و فرش کی زیب و زین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. بولا خدا سے جبرائیل، اے عالم کے وکیل و کفیل، ان میں چھٹا میں بل جاؤں گر ہو اجازت رب جلیل. فرش زمیں پہ جاؤں میں، فرش زمیں پہ جاؤں میں، پا جاؤں قرب سبتین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. آئے زمیں پہ جبرائیل، بول نبی سے یہ فخر خلیل، آپ پہ بعد درود سلام فرماتا ہے یہ رب جلیل. اہل کسا کی محبت میں، اہل کسا کی محبت میں خلق کیے اس نے کونین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اس کے بعد ہے فرماتا رزق کو آپ سے دور رکھا، اتنا پاک رکھا سب کو جتنا طہارت کا حق تھا. اہل بیت کی خلقت پر، اہل بیت کی خلقت پر نازا ہے رب الحرمین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. تب یہ حبیب خدا نے کہا پڑھے جو کوئی حدیث قصہ، جتنے وہاں ہوں گے مومن سب کی ہوگی قبول دعا. قسم ہے مجھ کو رسالت کی، قسم ہے مجھ کو رسالت کی، پائیں گے شیعہ سکھ اور چین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. سلامتی امام زمانہ بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاتحہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پڑھنے والے اس سورہ فاتحہ کا نذرانہ ہم پنجتن پاک 14 معصومین شہیدان کربلا، اسیران کربلا، یتیمان کربلا پیش کرتے. پروردگار اس نذرانے کو تو قبول فرما، الہی آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الملک الحق المبین، حاسم الجبار المبین الولاء المدرکین، ربی شہداء صدیقین، ثم الصلاة والسلام علی رسولہ المختار، النبی الامی العربی المکی المدنی القرشی الہاشمی، علی عبد المؤید ورسول المسدد المصطفى الامجد محمود الاحمد ابو القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ وآل اہل بیتہ وطیبین الطاہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم يا فارس الإجاز ادركني يا بصول مهدي ادركني يا بالقاسم ادركني ولا تدانا فإن عاجز الذليل صلوات پر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صلوات پر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج آپ سب جانتے ہیں کہ فلائر میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ یہ شعبان کی فضیلت بیان ہو رہی ہے یوں سمجھیے کہ یہ لیکچر ہے رائٹ میں چاہتی تھی کہ خطبہ میں چھوٹا پڑھوں لیکن میں نے پڑھ لیا چلیے وہ بھی ثواب ہے شعبان کی فضیلت انشاءاللہ ماہ رمضان کے اول آنے سے پہلے استقبال ماہ رمضان کا بھی ہوگا سم پوائنٹس جی اب یہ یوں سمجھیے کہ لیکچر ہے اور تیزی کے ساتھ ہم جلدی اس لیکچر کو تیزی کے ساتھ امپورٹنٹ اہم نقطے میں بتاؤں گی ماہ شعبان کے جی سب سے پہلے رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کیا کرتے تھے کہ ایوبی حدیث بھی کہتی ہے ماہ رمضان خدا کا مہینہ ماہ شعبان اور رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ اور یہ سب ہم اور آپ جانتے ہیں لیکن دیکھیے کہہ دینا بھی بڑا آسان ہے آپ کا سن لینا بھی بڑا آسان ہے لیکن تھوڑا تصور کریں یہ شعبان کا مہینہ رسول کا مہینہ افضل العالمین کا مہینہ ہے اور رحمت للعالمین کا مہینہ ہے اور تیسرا ان کا مہینہ ہے جسے خدا نے یہ لقب دیا کہ حبیب کا لقب خدا نے دیا ہے بعض اوقات ہر معصوم کے ہر انبیاء کے لقب ہوتے ہیں ان کے اولاد سے ان کے کردار سے یا ان کے رفتار سے گفتار سے لقب ہوتے ہیں اور بعض لقب دیکھیے خلیل اللہ ہے یہ تمام لقب ہیں ان کے وہ رفتار سے ہو گئے رائٹ لیکن رسالت مآب کو خداوند عالم نے لقب دیا حبیب یعنی یہ لقب حبیب کا جس کو خدا نے دیا ہو یہ اس کا مہینہ ہے یعنی سوچے کہ جب کہہ دیا رسالت مآب نے یہ میرا مہینہ رحمت للعالمین کا مہینہ ہو اور خدا کتنی رحمتوں کو اس کائنات سے بھرنے والا ہوگا یہ مہینے میں جی آج جو میں جانتی ہوں یا پہلی شعبان یا شب میں یہ لیکچر کو میں کروں گی انشاءاللہ یہ کر رہی ہوں خیر عزیزان محترم کہا گیا کہ یہ وہ مہینہ ہے خدا نے کہا کہ کتنے رحمتوں سے میں نوازتا ہوں آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور اس کے علاوہ رسالت مآب آخری یعنی آخری ماہ رجب کے آخری دن میں یہ کہا کرتے تھے یہ میرا مہینہ ہے محبت حاصل کرنا ہے یعنی مجھ سے محبت حاصل کرنا ہے اور مجھے خوش کرنا ہے تو کون نہیں چاہے گا کہ رسول کو خوش کرے جو انسان رسول کو خوش کرتا ہے خدا خود وہ خود خوش ہو جاتا ہے جو انسان ائمہ معصومین کو خوش کرتا ہے وہ خدا کو خود وہ خود خوش کر دیا تو یہاں کو رسول کہہ رہے ہیں کون ہے وہ جو مجھے خوش کرنا چاہتا ہے اور دوسرا رسول کہہ رہے ہیں کون ہے جو میری مدد کرنا چاہے گا تو کہا کہ میری کسی نے سوال کیا رسول ہم مدد آپ کی کیسے کریں تو رسول نے کہا کہ آپ ماہ
शाबान के महीने में रोजे रख कर मेरी मदद कर सकते हो। आपने रोजे रख लिया तो आपने ऑटोमेटिकली मेरी मदद कर ली, यानी हमने रसूल की मदद माह शाबान के रोजे रखने से हमने कर ली। और फिर कहा, देखिए सूरे तौबा में है, रिसालत वाब कह रहे हैं, रसूल कहते हैं कि आप यानी मेरी उम्मत माह शाबान के महीने में ग्रीडी हो जाए, हिरिस खोर हो जाए। कोई चीज में नहीं कहा हिरिसखोर हो जाए, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो हिरिसखोर हो जाओ, आप हिरिसखोर हो जाओ। पूछो कि हिरिसखोर कैसे हो, तो कहा कि इस माह शाबान में नेक काम करके आप हिरिसखोर बन जाओ, यानी इतनी हिरिस रखो, इतने ग्रीडी हो जाओ कि आप माह शाबान में रोजे रख लो। और माह शाबान की शब की नमाज, ये नमाज जो शब की नमाज है, अब मैं नहीं बताऊंगी कि नमाज क्या है, आप सब जानते हैं, लेकिन कहा कि ये शब की नमाज आपके रिस्क में बरकत ले आएगी। और इतना ही नहीं, बहुत सारी चीजों का फायदा है इस शब की नमाज और माह शाबान के पहला माह शाबान का रोजा। कहा कि बहुत ज्यादा अजर खुदा देता है, वो मैं आगे चल के बताऊंगी जी। मौलाए कायनात फरमा रखे हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम से जब एक मरतबा, चलिए रिवायत से पहले ये बता दो, किसी ने आके पूछा कि मौला शाबान, शाबान का मतलब क्या है? तो मौला कह रहे हैं शाबान का मतलब फैल जाना, फैल जाना। अब फैल जाना भी मौलाए कायनात समझा रहे हैं। फैल जाना क्या? कि फैल जाना यानी आपने एक नेकी की जिसका सवाब खुदा ने एक रखा है, लेकिन माह शाबान में आपने सदका दिया, सदका भी माह शाबान में कसरत के साथ दे। कहा कि आपने सदका दिया, उसका एक अजर है। माह शाबान में वो नेकी इतनी फैल जाएगी कि वो 70 में तब्दील हो जाएगी। सिर्फ 70 नहीं, 70 मर्तबा ज्यादा में तब्दील हो जाएगी। यानी फैल गई ना, आपने एक चीज रखा लेकिन वो फैल कर 70 बन गई। या एक तुमने कोई खाने का दाना रखा तो फैल कर वो 70 दाने हो गई। उसी तरह एक सदका शाबान में आपने दिया, वो फैल कर 70 मर्तबा अजर तुम्हारा ज्यादा हो गया। यानी शाबान यानी फैल जाना, आपकी नेकी का सवाब फैल जाना। और फिर शाब, शाबान, शाब यानी चलिए मैं ये मिसाल देके समझा दूं कि देखिए शोबे अबू तालिब यानी क्या? शोबे अबू तालिब शोब, शाब यानी क्या? दोनों पहाड़ों के दरमियान का एक रास्ता। उस जमाने में पहाड़ चढ़ना बहुत मुश्किल था, इस जमाने में भी मुश्किल है, बिकॉज आजकल टेक्नोलॉजी आगे इतनी हो गई है दुनिया में, तो आज सब आसान हो रहा है। लेकिन एक जमाना था पहाड़ चढ़ना बहुत मुश्किल था, चाहे छोटा बड़ा कोई भी पहाड़ चढ़ना बड़ा मुश्किल था। तो पहाड़ के दरमियान का रास्ता जो इस पहाड़ से उस तरफ आराम की जगह पर ले जाता है, उसे कहा जाता था शोआब, शोबे अबू तालिब, यानी वही रास्ते को ही कहा गया शो। शाबान, शाब यानी कहा कि आप वो रास्ते पे जा रहे हो जहां तुम्हारी जिंदगियां आसान हो जाएगी। शाबान यानी तुम्हारे दिल का सुकून ज्यादा हो जाएगा, तुम्हारी नेकियां वो रास्ते पे वहां तुम चले जाओगे, ये नेकियां करते करते जब रास्ता तुम्हारा आखिरत का भी आसान हो जाएगा, यानी इतना ऐसे आप चले जाओगे। इसलिए कहा शाबान का मतलब ये है। और इतना ही नहीं, और आयतुल्लाह है काजी और आयतुल्लाह कुराशानी ये कहा करते थे, माह शाबान में फजूल वक्त को जाया ना करो, बिल्कुल फजूल वक्त जाया ना करो। अपने जबान में कुछ ना कुछ कम अज कम
माह रजब में बहुत सारी तस्बीहां थी, यानी सूरह कौसर की तस्बीह थी, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी की तस्बीह थी, ला इलाहा इल्लल्लाह की भी तस्बीह थी, जो हम रोजे रख रख के वो जिक्र करते जाते थे, सोते उठते बैठते हम जिक्र करते थे। माह शाबान में इतनी तस्बीहां नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा तो नहीं कि माह शाबान इतनी फजीलत वाला महीना है और हम फजूल वक्त गुजार दें, नहीं। आयतुल्लाह दीन कहते हैं फजूल वक्त ना गुजारो। बाज औकात देखिए इतना फजूल 2-2 घंटे गुजर जाते हैं कि वही एक रील देखते कि रेसिपी, ये रेसिपी वो रेसिपी, हजार का रेसिपी दे, पकाना तो नहीं होता है। 100 रेसिपी देखा तो एक रेसिपी का पकवान तो नहीं होता है, लेकिन देखना जरूरी है। हजार ये चीजें हम देखते हैं, उसका एक फायदा तो जिंदगी में नहीं हो रहा, बराबर। लेकिन ऐसा, जी, जो फायदा हो रखा है आपको, आपने देखा, आपको पकाया, मजा आ गया, बच्चे भी खुश हो गए, घर वाले खुश हो गए, घर का माहौल खुश हो रखा है, वैसी चीजें करें मोबाइल में देख के। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि नहीं देखना, लेकिन वेस्ट फजूल ना करें। जरा लम्हे भी काउंट करें कि मैं मोबाइल पे अभी बैठी हूँ, कितना मैंने फजूल वक्त गुजारे और कितना मैंने अच्छा वक्त इसमें गुजार कर मैंने फायदा उठाया है, वो भी काउंट करो, वो भी काउंट करो। वरना हमें एहसास नहीं होगा कि हम देखते जा रहे हैं, कहीं देखते जा रहे हैं, कहीं जो मिला वो हम सोशल मीडिया में वो स्क्रीन पे देख रहे हैं, लेकिन जिंदगी में कोई फायदा नहीं हो रहा। मतलब क्या, फजूल वक्त गुजर रहा है, वो वक्त का भी हमें हिसाब देना होगा ना, राइट। खैर एनीवेज, का फजूल वक्त न गुजारे। और मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजहू, मौलाए कायनात फरमा रहे हैं, माह शाबान के महीने में रोजा जो रखता है उसके क्या क्या फायदे हैं। देखिए, कहा कि माह शाबान के महीने में जो रोजा रखता है उसका गुस्सा कम हो जाता है। और बाज औक़ात हम ये भी नियत करेंगे, बहुत अगर किसी को ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो उसके तबीयत में गुस्सा है, तो वो शाबान के महीने में रोजा रख के वो नियत करे, मालिक यूं तो वो हजार माह रमजान का रोजा रहेगा, पता है ना। तो क्योंकि माह रमजान में हमने जितने खजा किए हैं, या माह रमजान नहीं, जिंदगी में कितने रोजे खजा हो गए हैं, तो वो मुस्तहब में हम वाजिब की नियत करते हैं, बराबर। ये सब आप जानते हैं, साहिब इल्म का मजमा, कहने की जरूरत नहीं है, राइट। लेकिन जब वो ये मुस्तहब का भी सवाब मिल जाता है और वाजिब का भी सवाब मिल जाता है, बराबर। लेकिन कहा जाता है कि रोजा अपने रख लिया, वाजिब खजा ही है, लेकिन ये नियत करें कि परवरदिगारा इसके सवाब में मेरा गुस्सा कम कर दे। जैसे मौला ने हदीस में कहा है कि माह शाबान का महीना गुस्से को कम कर देता है, क्योंकि वो तसव्वुर होना जरूरी है, वरना गुस्सा कैसे कम होगा। जी, वो कैसे असरात होंगे रोजे के हमारे अंदर। तो वो असरात के लिए कम से कम एक इरादा हो कि अरे परवरदिगार आज मैं रोजा रखी हूँ, और ये रोजे का फायदा, रोजा तो रमजान का या वाजिब खजा ही है मेरा, लेकिन इतना तो हो कि परवरदिगारा ये रोजे के एवज में तू जो मुझे देने वाला है, उसमें उस बहुत कुछ खुदा देगा, उसमें मेरा गुस्सा तो कम कर दे। ओके, एक फायदा, गुस्सा कम हो जाएगा, मौलाए कायनात फरमा रहे हैं। और दूसरा इमाम फरमा रहे हैं, गम खत्म हो जाएगा। देखिए, बाज औकात बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, जब चंद हदीस से जाकिर और जाकिरीन जब पढ़ते हैं, तो वो ये सवाल करते हैं, अपा कभी कोई चीज में कहा गया है कि जन्नत, कोई चीज में कहा गया कि गम दूर हो जाएगा, रिस्क के दरवाजे खुल जाएंगे, बरकत हो जाएगी, होगी। और शाबान जिंदगी में कहीं सालों साल गुजार रहे हैं हम, राइट। चलिए, शऊर आ गया तब से शाबान की फजीलत हम जान रहे हैं, राइट। और तब से हम रोजे रखने वाले रख रहे हैं, जी। तो अब कभी बाज वक्त कोई सवाल करेगा, गम क्यों दूर नहीं हो रहा, मौला ने जब कह दिया
माह शाबान में आपका, मैं जिंदगी में माह शाबान में कितने रोजे रख लियो, गम क्यों दूर नहीं हो रहा। देखिए रोजे जब रखे माह शाबान के, एक दिन आप ये कहें परवरदिगार आज माह शाबान के रोजे में ये असर दे दे कि मेरा गुस्सा कम हो जाए। दूसरा आपने रोजा रखा, फिर ये कहें कि परवरदिगारा इसमें ये इरादा करें कि ये रोजे के एवज में जो तू दे रहा है उसमें मेरे जिंदगी के गम को तू दूर कर दे परवरदिगार। और उस दिन जो दुआ पढ़े, जो नमाज पढ़े रोजा रख के, फिर बार बार कहते जाएं जी इन चीजों में जो है ना बहुत फायदे भी हैं। ये इरादे जो होते हैं, ये सोच जो होती है, इसमें असरात भी होते हैं। सिर्फ हमने हदीस सुन ली और हाँ ओके रोजा मैंने रख लिया जी, उसका अजर है, लेकिन हकीकतन जो हमें उस रोजे का अजर मिलना चाहिए वो तो मिलना है ना। जो इमामों ने कह दिया सो कह दिया, इस पे यकीन रखो, होगा। लेकिन वो तस्वुरात जहन में होना चाहिए, जरूरी है कि वो तस्वुरात हो। और फिर कहा गया, इमाम फरमा रखे हैं, जो शाबान में रोजा रखता है वो तकवे को इख्तियार करता है जी। और तीसरा शैतान के वसवसे उससे दूर हो जाते हैं। देखिए बाज औकात कितने शैतान के वसवसे जहनों में आते हैं, इतने शैतान के वसवसे, कहा वो शैतान के वसवसे भी दूर हो जाते हैं। कभी आपने तीसरा रोजा रखा माह शाबान का, फिर कहो परवरदिगारा मेरे शैतान के वसवसे को ये अजर में ये अजर अता करके ये वसवसे मेरे जहन से खत्म हो जाए परवरदिगार। देखिए बहुत सारे वसवसे आते हैं, कभी कोई बीमार हो तो वो कहेगा अरे ये तो बीमारी इतनी लंबी है, कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। शैतान वसवसे डालता है का मालिक। ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, बाकी तो आप समझ सकते हैं जिंदगी के हालात को, सरकमस्टेंसेस सिचुएशन को आप समझ लें, आपकी खुद की हमारी खुद की जिंदगी के शैतान के वसवसे दूर हो जाते हैं माह शाबान का रोजा रखने की वजह से। और फिर कहा कि माह शाबान का रोजा जो रखता है, जो नियत कर लेता है वो भी करे। देखिए नियत यानी तसव्वुर करे कि परवरदिगारा मुझे मेरे दुश्मनों से दूर रख, जो मेरा दुश्मन है परवरदिगार उस दुश्मन से तू मुझे दूर रख। देखिए बाज औकात दोस्त भी हैं, बाज औकात दोस्तों में दुश्मनी भी छुपी हुई होती है, तो उस दुश्मनी को परवरदिगार तू दूर रख। यानी अगर मेरे नाम को वो लेता है तो उसके यानी मेरे मेरे नाम से वो कोई चीज को सोच रहा हो, कोई खराब सोच रहा हो कि ये किस, क्योंकि नजर की भी एक चीज होती है कि आपको बार बार वो सोच रहा है कितना खुदा ने उसको दे दिया, वो तो इतना अच्छा भी नहीं, मोमिन भी नहीं, परहेजगार भी नहीं, फिर भी अल्लाह ने दे दिया, उसके बच्चों को डॉक्टर्स बना दिया, वो डॉक्टर बन, ऐसे बार बार कोई सोच रहा हो खराब नीयत के साथ कि, और फिर वो नजर भी है उसकी, तो इसके लिए हम कहें कि परवरदिगारा ये रोजा मैं रख रही हूँ, जो जिसके दिल में मेरे एवज में दुश्मनी है परवरदिगारा उसको तू दूर कर दे। हम ये कह सकते हैं, ये भी एक फायदा है। और फिर कहा कि माह शाबान के रोजे रखने की वजह से इंसान के अंदर खुदा खुश अखलाकी दे देता है, और वो खुश अखलाकी की वजह से दिल का सुकून भी मिल जाता है। और फिर कहा कि खुदावंद आलम ने माह रमजान माह शाबान के महीने में, जैसे मैंने माह रजब के महीने में ये कहा था, चंद गुरु ऐसे हैं कि जो रोजा रख ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं रख सकते, या तो उनके स्टमक में जलन होती है या कोई जिस्म के जो नुकसानात होते हैं रोजा रखने की वजह से, वो तो रोजा रख ही नहीं सकता है बराबर। चंद गुरु हैं जो रोजा डर के नहीं रखते, ये मैं माह रजब में आपको एक्सप्लेन की, डर के कि नहीं नहीं ओ मैं रोजा रखूंगी तो क्या हो जाएगा, ये है मैं डायबिटीज हूँ फला हूँ, ये डर के नहीं रखते। चंद ऐसे हैं थोड़ा बहाने की वजह से कि नहीं नहीं मैं तो बीमार हूं, तो एक बहाना बीमारी का, बीमार इतने नहीं है
लेकिन सिर्फ भी नुकसान भी अपने जिस्म को नहीं हो रहा है, लेकिन एक लेजीनेस होता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं रख लूं तो हाँ, इसे भी तो मैं बीमार होगा। नहीं, कहा कि आप ट्राई तो करें, लेजीनेस तुम्हारी खत्म हो जाएगी, अब फियर तुम्हारा खत्म हो जाएगा। एक कैटेगरी वो है जो बिल्कुल नहीं रख सकते, उनका ठीक है। आप जो माह शाबान, चंद ऐसे हैं जो सिर्फ माह रमजान रख सकते हैं, वो भी खुदा खुदरत ताकत दे देता है माह रमजान में। माह शाबान और रजब वो रख नहीं सकते, तो खैर वो जो नहीं रख सकते उनके लिए मौलाए कायनात फरमा रखे हैं, रिवायतों में भी है कि वो सदका दे दे। माह शाबान, माह रमजान का रोजा नहीं रखते, उनके अहकामात अलग है जी। माह शाबान में जो रोजा नहीं रख सकते वो सदका दे दे। अब कितना सदका डिपेंड्स ऑन यू, कुछ लिखा हुआ नहीं है कि इतना ही दो सदका जी। कहीं भी सदके का अमाउंट नहीं लिखा है कोई भी चीज के लिए। सदका आप अपने हिसाब से निकालेंगे, बराबर। लेकिन अब यहां मैं रुक कर कहूं, थोड़ा सा मैं रुक जाऊं, शाबान की फजीलत को रोक के कहूं। इंशाअल्लाह मैं ट्राई करूंगी दोबारा सदक़े का लेक्चर देने का ट्राई करूंगी जी। कि क्या फायदे हैं वो तो आप जानते हैं, ये तो हमारे मुंह पे है हदीस कि मौत को भी सदका टाल देती है, बस ये मुंह पे है। लेकिन कैसे, क्या, कौन सी वजह होगी और कितना सदका निकाले तो होगा, अमाउंट तो लिखा तो नहीं है, लेकिन कम अज कम आयतुल्लाह दीन, उलमाए दीन ये कहते हैं पहले वैल्यू तो देखो। देखिए कोई घर खरीदने जा रहा है, पहले हम कहते हैं जी घर की डीलिंग करने जा रहे हैं, होगा नहीं होगा, पहले सदका निकालो। तो कितना निकलेगा? 10 रुपया, 20 रुपया, 2 रुपया। अरे डीलिंग कौन सी चीज की हो रही वो तो देखो, वो तो देखें डीलिंग कितने करोड़ों की हो रही है। इमाम कह रहे हैं कम से कम सामने की थोड़ी सी वैल्यू तो देखकर सदका निकालो। बाज औकात शबे कदर के आमाल में हम कहते हैं कि सदका निकाल के फिर आमाल के लिए बैठो, तो वो सदका जो निकालते हैं ना, बस निकालो सदका, 1 रुपया 2 रुपया नहीं। शबे कदर की रात तकदीर बदल रही है, थोड़ा जरा देख के तो निकाले, हिसाब से तो निकालो। किसी की एक फैमिली, एक 5 फैमिली खुश हो जाए वैसे तो निकालो जी। इंशाल्लाह इस्तकबाल माह रमजान में, और इंशाल्लाह शबे कदर की और रात की फजीलत एज यूजुअल दस्तूर जैनब बाबा का वो पढ़ेंगे जरूर जी। और कहा गया कि सदका जब निकालो, कभी कभी देखिए पहले रात का दफन होता है, खुदा ना करे खुदा ना करे अपने घर वाले जब दफन होते हैं, पहली रात का सदका निकाल रहे हैं, कितना कम से कम वो जान, जो जान चली गई और वो जान जा रही है वो रात फिशार में, जरा वो तो वैल्यू देख के तो निकालो। उसकी इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, प्राइस आप इंसान की लगा ही नहीं सकते। जब उसकी रूह निकल गई, वो कब्र में जा रखा है, तो कम से कम सोच समझ के थोड़ा सदका उस हिसाब से निकालें जी। खाली निकाल के 10-20 रुपए निकाल के 100 रुपए निकाल के डब्बे में डाल दिया नहीं। थोड़ा देखे कि आगे क्या काम है मेरा, कौन सा काम है मेरा, किस काम के लिए जा रही हूँ, क्या डीलिंग के लिए जा रही हूँ, कौन से करोड़ों की डीलिंग के लिए जा रही हूँ, नहीं तो लाखों की डीलिंग है, नहीं तो मेरे बेटे की इंटरव्यू है, पूरी जिंदगी की कामयाबी है, एग्जाम है, उसकी जिंदगी की कामयाबी, जरा देख के सोच समझ के थोड़ा निकाले खैर इंशाल्लाह। और कहा गया कि जो शाबान के महीने में रोजा नहीं रखता वो सदका निकाले, अपने हिसाब से निकालो खैर। और फिर कहा गया, हाय इतनी बेहतरीन चीज है ना, माह शाबान में 3 रोजे रखने से जन्नत तो वाजिब हो जाती है। 3 रोजे, सिर्फ 3 रोजे, ऐसे जिंदगी में कहीं शाबान के महीनों में हमने रोजा रखा है और जन्नत, यूं भी हर एक कोई ना कोई चीज में हमने जन्नत को तो हासिल कर ही लिया है, बराबर ना।
जी, जन्नत तो हासिल हो गई। कोई ये दुआ पढ़ो जन्नत है, वो तस्बीह पढ़ो जन्नत है, फलान चीज करो जन्नत है, मौलाए कायनात की मोहब्बत है जन्नत है, 14 मासूमीन की मोहब्बत है जन्नत है, और आपने एक आंसू निकाल लिया गमे हुसैन में जन्नत है। कई चीजों में हमने जन्नतों को जरूर पर जरूर हासिल कर लिया। इसलिए मैं कहती हूँ कंफर्म कंफर्म हमारे लिए जन्नत है। बाकी मरहले हमें करना बाकी है, वो कर ले, सब जिंदगी आसान हो जाएगी। और सबसे ज्यादा यहाँ की जिंदगी, चंद साल की जिंदगी, 70 साल, 80 साल, 60 साल की जिंदगी जो है वो बड़ी सुकून के साथ गुजर जाए, उसके लिए हमें चंद चीजों को हासिल करना है। कहा 4 रोजे रखते माह शाबान के महीने में, अगर 4 रोजे जो रखता है, रिस्क और रिस्क में बरकत हो जाएगी, और वो मालो माल हो जाएगा, माला माल हो जाएगा, और माल में भी बरकत होगी माला माल होने के बाद। और 4 रोजे रखने की वजह से उसकी बीमारी भी दूर हो जाएगी। बराबर। और अभी बहुत सारे के जहनों में सवाल होगा कि बीमारी दूर हो जाएगी, इसका भी मैं जवाब बताती हूँ। लेकिन जब इमामों ने कहा है, जब रिवायतों में बयान हुआ है, यकीनन यकीनन बीमारियां भी दूर हो जाएगी माह शाबान के महीने में 4 रोजे रखने की वजह से। जी अजीजा ने मोहतरम, फिर कहा गया कि 4 रोजे हम कैसे डिवाइड। सबसे पहले तो हम रोजा रखेंगे माह शाबान का पहला रोजा। बराबर। हर महीने का अफजल तरीन रोजा, हर महीने का। जी अब उस पे शाबान का महीना, शाबान के महीने का पहला रोजा, कहा पहला रोजा। और शाबान की जुमेरात की पहली जुमेरात, चाहे जैसा रजब पहली ही जुमेरात से शुरू हो गया, लैलतुल रगायब पहली रजब से शुरू हो गया, नौचंदी पहली रजब से शुरू हो गया, राइट, हम और आप जानते हैं। और जो माह शाबान में आई डोंट नो जुमेरात आएगा क्या आएगा, वट एवर आए या ना आए, पहली शाबान का रोजा रखना, पहली जुमेरात का रोजा रखना, दैट पहली जुमेरात इज नौचंदी जुमेरात, पहली जुमेरात का रोजा रखना। और लास्ट मंथ यानी माह शाबान की लास्ट जुमेरात का रोजा रखना, राइट। अभी आज माह रजब का लास्ट जुमेरात का रोजा है, राइट है, लास्ट जुमेरात का रोजा रखना। और दरमियान का वेडनेसडे, दरमियान का वेडनेसडे, अब दरमियान का वेडनेसडे कैसे कैलकुलेट करेंगे। दरमियान का वेडनेसडे यानी माह शाबान शुरू होगा, माह शाबान के 10 दिन खत्म होंगे, तो जो पहला वेडनेसडे आएगा, हो सकता है 11वां माह शाबान का होगा, या 12वां होगा, या 13वां होगा, जो भी होगा, 10 दिन के बाद, 10 शाबान के बाद का पहला वेडनेसडे का रोजा रखना। ओके। एंड फिर कहा गया कि फिर आप जुमेरात, वेडन मंडे और थर्सडे, मंडे और थर्सडे का भी आप रोजा रख लें, अगर जो रख सकता है वो ट्राई करे मंडे का रोजा माह शाबान के। तो अब कौन सा मंडे आप सवाल करेंगे, माह शाबान के अगर हो सके तो चारों चार मंडे रखें, अगर आप में ताकत है तो चारों चार मंडे रख लें, थर्सडे रखें पहला थर्सडे, और लास्ट महीने का लास्ट थर्सडे का रोजा रखें, और फिर आप रखें वेडनेसडे का रोजा, यानी 10 दिन के बाद माह शाबान का वेडनेसडे का रोजा रख ले, पहली शाबान का रोजा रख ले। यूं करते करते 8 रोजे हमारे हो जाएंगे। बराबर। पूरे 8 रोजे हम हो जाएंगे। कहा कि 8 रोजे, अगर माह शाबान के 4 रोजे का फायदा मैंने बता दिया। बराबर। अब 8 रोजे जो रखता है, 3 रोजे रखा जन्नत वाजिब, 4 रोजे रखा रिस्क में बरकत, 4 रोजे रखा माल में बरकत, 4 रोजे रखा बीमारी दूर हो जाएगी, 8 रोजे माह शाबान में रखा दुनिया और दुनिया और आखिरत की 20 हाजतें पूरी होगी। 20 20। अब ये मैं आप नहीं कह रहे, कोई आलिम दीन या मुज्तहद नहीं कह रहे, मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरज,
मौलाए कायनात फरमा रखे गए 20 दुनिया की 20 आखिरत की हाजतें पूरी हो जाएगी अगर माह शाबान के 8 रोजे जो रख लेता है। अब फिर कहा अगर कोई माह शाबान के 9 रोजे रख लिया, 9 रोजे रख लिया, सोचो जो पूरे महीने के रख लेता है, अक्सर लोग 15-15 रोजे या पूरे महीने के शाबान के रोजे रख लेते हैं, और जो रोजे 9 रोजे माह शाबान के रख लिया तो वो नकीर और मुनकिर के सवाल से आजाद हो गया। उसे नकीर और मुनकिर बरज़ख में सवाल नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर, वहां से वो आजाद हो गया। अब एक एक रोजा रखें और एक एक जो भी खजा वाजिबी होगी हमारी, राइट, खजा वाजिबी रखें, लेकिन एक एक रोजे में तसव्वुर भी करते जाना कि एक रोजा इसके लिए गम दूर होने के लिए, एक रोजा है रिस्क की बरकत के लिए, परवरदिगारा जो अजर देता है वो अजर में मुझे ये भी दे दे, बराबर। एक एक रोजे में एक एक तसव्वुरात आप करते जाएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर कोई एक ही रोजा रख सकता है, जी कोई एक ही रोजा रख सकता है, वो एक रोजे में बहुत सारे तसव्वुरात कर लें कि परवरदिगारा गम दूर हो जाए, रिस्क में बरकत हो, माल में बरकत हो, फला हो। या एक ही रोजा रखा बाकी रोजा नहीं रख सकता तो सदका दे दे के तसव्वुर करो, मालिक मौलाए कायनात की हदीस के मुताबिक मैं मांग रही हूँ, मौला के इन जुमलों की खातिर मैं मांग रही हूँ। तो आप ये हदीस को याद करते हुए एक एक जहन में, परवरदिगार दुश्मन को तू दूर कर, मुझे सेहत दे दे, गम को दूर कर, ये तमाम चीजें आप कहते चले जाएं, ठीक है। और 3 चीजों का माह शाबान में ख्याल रखना है। कौन सी 3 चीजें, मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं, बुलेट पॉइंट्स दूंगी जी। शायद आप कहेंगे जैनब आपा बुलेट पॉइंट्स करते करते बहुत सारी चीजें कह देती है, जी कहना पड़ेगा मुझे चंद बुलेट पॉइंट्स में, बहुत लंबा करना नहीं चाहती, जल्दी जल्दी से कह दो। 3 चीजों का ख्याल रखना है। इन 3 चीजों का ख्याल यानी पहले तो हमें ख्याल रखना है, पढ़ना है जी, ये चीजों को पढ़ना है। खुतबा शाबानिया, रिसालत माब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खुतबा शाबानिया जो है वो रिसालत माब पढ़ा करते थे। और खुतबा शाबानिया की मीनिंग भी बहुत जबरदस्त है, माने बहुत जबरदस्त है। अच्छा, अगर आप कहेंगे आप हम कहाँ ढूंढे, बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह साहिब इल्म का मजमा है, वो सब जानते हैं कि चंद चीजें हैं हमारे पास। देखिए हमारे पास जो है ये ऐप है राजो नियाज का, आई थिंक यू कांट सी द ऐप राइट, एनीवेज राजो नियाज लिखा हुआ है, राजो नियाज लिखा हुआ है। देखिए ये ऐप, इसमें आप चले जाएं आमाल में, जब आमाल में जाएंगे सब महीने के आमाल आएंगे, वो महीने के आमाल में आप चले जाएंगे शाबान, जब शाबान में चली जाएंगे वहां शाबान में आपको शाबान की फजीलत, शाबान के कॉमन आमाल ये सब आएंगे। और शाबान के आखिरी दिन, शाबान के शब का बहुत कुछ आ जाएगा, उसी में दुआ भी आ जाएगी। जो दुआ है शाबान की खुतबे, जो रिसालत में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जिल फरजो, आप जब चले जाएंगे तो आपको उसमें सब कुछ मिल जाएगा, कि दुआएं मिल जाएंगी, बहुत सारी इतनी बेहतरीन दुआएं हैं, वो दुआएं आपको मिल जाएंगी। और उस दुआओं के साथ अक्सर अक्सर हम ढूंढते रहते हैं कहाँ है कहाँ है, तो ये राजो नियाज में आप चले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। खैर आई डोंट नो कि आप देखें या नहीं देखें। ओके, खुतबा शाबानिया एक, और मुनाजात शाबानिया, खुतबा शाबानिया अलग है, मुनाजात शाबानिया ये भी पढ़ना जरूरी। ये इतने असरात हैं इसमें पढ़ने से,
بہت سارے بہترین سے بہترین اثرات ہیں۔ مناجات شابانیہ مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ پڑھا کرتے تھے۔ اگر آپ پورا بڑا ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو آپ مانے تھوڑے تھوڑے پڑھ لیں، لیکن شابان میں یہ شابان کے پڑھیں۔ اور درود شابانیہ 3 ہو گئے، خطبہ شابانیہ رسالت ماب کا، اور مولائے کائنات کا مناجات شابانیہ، اور درود شابانیہ۔ آپ یہ درود شابانیہ آن دا ایو آف 15 شابان، یعنی 15 شابان کی شب کو درود شابانیہ پڑھیں۔ اگر پڑھ نہیں سکتے تو مانے پڑھیں، لیکن درود شابانیہ ضرور پڑھیں۔ شابان کے کیونکہ ہم مناجات شابانیہ یا خطبہ شابانیہ رسول کا اگر ہم پڑھ نہیں سکتے تو تھوڑا ظہر اثر کی تعقیبات میں شامل کر لیں۔ اب ظہر اثر ختم ہوا، اب تعقیبات پڑھ رہے ہیں، تو ابھی شابان کے مہینے میں درود شابانیہ اور مناجات شابانیہ اور خطبہ شابانیہ آپ ظہر اثر کی تعقیبات میں شامل کر لیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اوکے، شابان کی پہلی شب جو ہوتی ہے وہ پہلی شب آئی ڈونٹ نو ابھی ختم ہو گئی، ہونے والی ہے۔ پہلی شابان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ پہلی شابان کی شب وہ نمازیں جو ہم ادا کریں تو وہ نمازوں کی وجہ سے، تسبیحات کی وجہ سے، دعاؤں کی وجہ سے تقدیریں بدل جاتی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور پھر کہا گیا کہ دیکھیے ماہ شعبان کے مہینے کی عبادتوں کا ایک واقعہ میں بتا دوں، مختصر واقعہ۔ رسالت ماب کا زمانہ تھا کہ دشمنوں نے مومنوں کو گھیر لیا تھا۔ آفٹر جنگ یہ لوگ سب سو گئے تھے، یہ آدھی رات کو دشمن آ کے گھیر لیا۔ میں تفصیل کے ساتھ نہیں بیان کر رہی، آپ سب جانتے ہیں۔ آ کے گھیر لیے، جب انہوں نے گھیر لیے تو تمام مسلمان جب اٹھے اور انہیں اندھیرے میں کچھ نظر نہیں، وہ زمانہ یہ نہیں تھا کہ سوئچ آن کرو لائٹ آ گئی، نہیں، وہ زمانہ نہیں تھا۔ تو اب ان کو جو تلواریں ہیں، نیزے ہیں، گھوڑے ہیں، سب کو لینا ہے، تیاری کرنا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، جانا کہاں ہے، آدھی رات ہے، نظر نہیں آ رہا، کیسے جانا ہے، دشمن نے کہاں گھیرا ہے یہ نظر نہیں آ رہا۔ تو اب انہوں نے ایک گھبراہٹ ہو گئی کہ اب ہم کیا کریں، ہم کیسے کریں اب۔ تو اتنے میں 4 ایسے مومن تھے، ان کا نام بھی موجود ہے، 4 ایسے مومن تھے جو شہر کے چاروں کارنر میں وہ عبادتوں میں مشغول تھے، کیونکہ شعبان کا مہینہ آ گیا تھا۔ تو وہ اتنے مشغول تھے تو ان کے چہرے کے جبین سے ایک نور ساطع ہو گیا۔ یہی تو کہا کہ یہ ایک ہم اور آپ کے لیے ایک تلقین ہے، ایک تربیت ہے کہ آپ اگر شعبان کے مہینے میں عبادتیں، روزے اور فضول وقت نہیں گزارتے، خدا اور رسول کی راہ میں یہ تمام چیزوں کو آپ پابندی کے ساتھ، جیسے میں قرآن مجید کی آیت کو سرنامہ کلام کیا کہ قل ان صلاتی و نسوکی و مماتی للہ رب العالمین، یعنی ہماری سانس بھی ہے، قربانیاں بھی ہے، یہ تمام چیزیں صرف اللہ کے لیے، عبادتیں ہیں صرف اللہ کے لیے۔ جب ہم یہ تمام چیزیں کر لیے تو ہمارے چہرے سے ایک نور ساطع ہوگا، دنیا میں نہیں تو کم از کم یہ تو رسول کے چاہنے والوں کو تو دنیا میں اتنا نور ساطع ہوا کہ وہ تمام لوگ نے ان نور، ان 4 مومن کے نور کی وجہ سے سب کچھ دیکھ سکے، راستہ دکھا، کیسے جنگ کرنا دکھا، کیسے ان کے دشمنوں کے ساتھ حملہ کرنا، اور جتنے ان کے وار کے ویپنز تھے وہ دکھنے لگے، نظر آنے لگے 4 مومن کے چہرے کے نور کی وجہ سے۔ سوچو، خدا دنیا نہیں تو کم از کم آخرت میں ہمارے چہرے سے وہ نور ساطع ہوگا، جس کی وجہ سے فرشتے بھی کہتے ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ماہ شعبان کے مہینے میں اپنا وقت عبادتوں میں گزارا ہے۔ تو یہ کم از کم یہ چیز وہ لوگ فرشتے کہیں گے۔ خیر عزیزان محترم، مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، یہ بہترین حدیث ہے، میں چھوڑنا نہیں چاہتی۔ کہا کہ ماہ شعبان کے مہینے کی
पहली वो शाबान का दिन आएगा, खुदावंद आलम दो दरख्त की ढालियों को जमीन पर वो शाखों को छोड़ देगा, दो दरख्त के शाखों को खुदा छोड़ देगा। कहा वो दरख्त के शाखें करेंगे क्या? कहा वो कौन से दो दरख्त है? मौलाए कायनात फरमाते हैं एक दरख्त होगा दरख्त तूबा, उसकी ढालियां जमीन से लटकाई जाएगी। एक दरख्त होगा वो दरख्त जकूम होगा जिसकी ढालियां खुदा जमीन में यानी उसकी ढालियों को छोड़ देगा, जकूम। अब कहा कि जब ये दरख्त तूबा की ढालियां जमीन पर लटकी जाएगी तो वो इंसान जो रोजे रखेगा, सदका देगा, इबादतों को अंजाम देगा, उसके अलावा सिले रहम करेगा, उसके अलावा बेहतरीन इबादत माह शाबान की, कहा कि अगर कोई बाप और बेटे के दरमियान ना इत्तेफाकी हो गई है उसे सुलह करके जो मिला देता है, तो कहा वो और वो जो मियां बीबी के दरमियान अगर ना इत्तेफाकी हो गई है, कोई ऐसा जेन्युइन पर्सन हो जो दोनों को मिला देता है, और कहा कि अगर कोई हमसाया में ना इत्तेफाकी खत्ते रहम हो गया हो, उनका सिले रहम करा देता हो, कहा वो दरख्त तूबा की ढालियों में वो चिपक जाएगा। कौन? वो शख्स चिपक जाएगा और वो ढालियां उसे लेकर जन्नत की तरफ जाएगी। यानी तुम्हारी हर नेकियां वो जाके ढाल से चिपक जाएंगी। ये स्पेशली माह शाबान में खुदा अता करेगा। ये आम नहीं है, आम नहीं है कि हर दिन दरख्त तूबा झुककर ढालियां हमारे इस जमीन पर नहीं लटक कर आएगी, नहीं, सिर्फ माह शाबान। और मौलाए कायनात कह रहे हैं माह शाबान के महीने में ये ढालियां लटक कर नीचे आएगी और वो एक एक नेक अमाल करता है। तो फिर याद रखें, अगर कोई गुनाहों को भी अंजाम दे रहा है तो वो जकूम में चिपकेंगे। दरख्त जकूम, ये जकूम का तस्करा कई सूरों में आया है, सूरह यासीन में भी आया है। वो जकूम के दरख्त की ढालियों में चिपक जाएंगे और फिर वो ढाल जब ऊपर जाएगी तो वो जहन्नम की तरफ जाएगी, जकूम। जी, तो इसलिए कहा जाता है फजूल वक्त ना गुजारो माह शाबान के महीने में। खैर, कहा कि वो चले जाएंगे और वो शाखे और वो जन्नत की तरफ उसे लेकर चले जाएंगे। और अजीजा ने मोहतरम, कहा गया कि एक कुरान, ये हो सके तो करे लेकिन ये रिवायत है इसलिए फरमा रही हूं, ये वाहिद खुराशानी फरमाते थे, वाहिद खुराशानी। उन्होंने कहा है कि अगर कोई कुरान जो शुरू करे वो माह शाबान की 14 तारीख को शुरू कर ले, यानी 15वीं शब को शुरू करें और वो 24वीं माह रमजान को खत्म करे। 40 दिन हम और आपको मिलेंगे, राइट? 14 शाबान से शुरू करेंगे और 24th ऑफ माह रमजान को खत्म करेंगे कुरान, एक कुरान। तो ऐसे तो कुरान पढ़ने वाले बहुत सारे पढ़ते हैं, लेकिन एक कुरान कम अज कम हम माह शाबान में शुरू कर लें और फिर माह रमजान में खत्म करें। खत्म करने के बाद ये हदिया दे दे इमाम जमाना अलैहिस्सलाम को, क्योंकि उनको जब हदिया देते हैं तो आपने गोया कि आपने तमाम अनबियाओं को हदिया दिया, तमाम अइम्मे मासूमीन को हदिया दी। एक वारिस जो जिंदा है, एक वारिस हमारा रहबर हादी जो जिंदा है, अगर कोई उसे हदिया दे दे 24th ऑफ माह रमजान को, तो फिर कहा गया कि आपको उतना ही अजर मिलेगा गोया कि आपने तमाम अनबियाओं को ये तोहफे हदिया दे दिया है और अइम्मे मासूमीन को हदिया दे दिया है। हो सके तो आप ट्राई करें, ओके। और माह रमजान का इस्तकबाल करने के लिए माह शाबान के आखिरी के 3 रोजे रखें, राइट?
اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ نماز شب کو نہ چھوڑیں ماہ شعبان کے مہینے، ماہ رمضان میں تو ہم پڑھتے ہی ہیں، ماہ شعبان میں نہ چھوڑیں۔ اور ماہ شعبان میں اگر آپ چلتے پھرتے روزے رکھیں یا نہ رکھیں، جو نہیں رکھ سکتے ان کے بارے میں کہہ رہی ہوں، ذکر یونسیہ پڑھتے چلے جائیں۔ ذکر یونسیہ آپ جانتے ہیں، ذکر یونسیہ پڑھ لیں۔ اور فرائیڈے ماہ شعبان کی جمعہ کے دن زیارت جامعہ پڑھیں، اوکے۔ اینڈ قبرستان کو وزٹ کرنا بہت مستحب ہے ماہ شعبان کے مہینے۔ اور چھٹے امام کہا کرتے تھے کہ آپ صدقہ دیں، اس کے بارے میں تو میں نے کہہ دیا ہے۔ اور پھر کہا کہ درود پڑھتے رہے بار بار، ایک آپ درود پڑھیں گے 10 گنا آپ کے ختم ہو جائیں گے، 10 10 گنا اس سے آپ کے خداوند عالم ڈیلیٹ کر دے گا۔ جو گناہ صغیرہ ہوں گے ان ڈیلیٹ کر دے گا، اور 10 گنا زیادہ ثواب ماہ شعبان میں درود کا ملے گا۔ بس عزیزان محترم، اور آپ انشاءاللہ دعا مانگیں گے کہ ہم اور آپ ماہ شعبان کے مہینے میں خدا اتنی طاقت دے، اتنی ہمت دے کہ ہم اور آپ ماہ شعبان کے روزے، تسبیح، نمازوں کو ادا کریں، اور پورے قلب سلیم کے ساتھ ہم اپنے قلب کو قلب سلیم رکھیں، طاہر رکھیں، تو ان عبادتوں کا اثر ضرور بضرور ہوگا۔ نخارس دل رکھیں، ان عبادتوں کا اثر ہوگا۔ عزیزان محترم، کسی کی ہم دل میں کسی کے لیے خساوت نہ رکھیں، عبادتیں قبول ہو جائے گی۔ صلہ رحم کریں، عبادتیں قبول ہو جائے گی۔ خوش اخلاق اپنے بنائے رکھیں، عبادتیں انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ بس میں دعا مانگتی ہوں، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ پروردگارہ اس جمعرات، آخری جمعرات کے ماہ رجب کا، پروردگارہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو تو بخش دے۔ مالک تجھے واسطہ شہیدان کربلا، اسیران کربلا کا، پروردگار تجھے واسطہ ماہ شعبان کے مہینے کا، رحمت للعالمین کے مہینے کا، پروردگار جو جو امیدوں کو لے کر بیٹھے ہیں، اور خصوصاً جو ہمیشہ میری یا ذاکرین کی مجلسوں کو سماعت فرماتے ہیں گھر بیٹھ کر، پروردگارہ ان کی ہر امیدوں کو تو برلا، پروردگارہ ان کی ہر حاجتوں کو تو برلا۔ مالک تجھے واسطہ ان کی ہر بیماری کو تو دور کر، کسی کو کسی کا محتاج نہ کر، پیروں میں اتنی طاقت عنایت فرما کہ آخری سانس تک فرش حسین پر وہ تشریف لے جائے۔ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، مالک امام زمانہ کے ظہور میں تو تعجیل فرما، اور ہمیں ان کی زیارت نصیب کر۔ ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجم۔ ایک سورہ فاتحہ آواز بلند ہم پڑھ کر، دیکھیں سورہ فاتحہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے سورہ فاتحہ کے پہلے ہم بند کر دیتے ہیں مجلس کو، لیکن سورہ فاتحہ یہ آخر میں اس لیے رکھا جاتا ہے کیونکہ آپ وہ خود سننے والے بھی پڑھیں، تو یہ پہلے تو ہماری ذات کے لیے ہے، ہماری زبان ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارے کلمات ہیں، یہ ہماری ذات ہے، ہماری روح ہے، ہمارا جسم ہے، سب سے پہلے ہمارا فائدہ ہے ہماری قبر میں، تو دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ۔ اس لیے یہ نہ سمجھے کہ سورہ فاتحہ صرف جو بانی مجلس ہے ان کے لیے ہے، نہیں، یہ ہم اور آپ سب کے لیے ہے، ہمارے مرحومین کے لیے، ہمارے گھر والے مرحومین کے لیے بھی ہے۔ تو ہم سورہ فاتحہ پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد
ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگارہ اس سورہ فاتحہ کا ثواب کل مرحوم مومنین و مومنات کے ارواح کو پہنچے، اور خصوصاً بانی مجلس موچن فیملی کے ارواح کو پہنچے. پروردگارہ اس کے ساتھ ساتھ جتنے اس مجلسوں کو سماعت فرمائیں، پروردگارہ ان کے مرحومین کی روح کو یہ ثواب پہنچے. پروردگارہ ان کے جنت میں اعلیٰ درجہ عنایت فرما، وادی السلام میں اعلیٰ درجہ عنایت فرما. ان کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو بخشتے ہوئے انہیں جنت میں جنت الفردوس عنایت فرما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم المصائب زينب بنت أمير المؤمنين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى السلام على شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس. السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مضيف الشيعة والزوار في يوم الجزاء. روحي وجسمي لك الفداء.
ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.